بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل کتاب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے محمد الیاس کاندھلوی۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی، جن کو تبلیغی جماعت کا بانی کہا جاتا ہے، آپ کی پیدائش 1885 کاندھلا میں ہوئی اور آپ کی وفات 13 جنوری 1944 کو انڈیا کے اندر ہوئی۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ پیشہ ورانہ طور پر آپ کو وائز کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے وائز کو، اپنے واعظ و نصیحت کو ذریعہ آمدن نہیں بنایا، اور اگر آپ کا کام کہا جائے تو آپ نے ایک ایسی عالمگیر جماعت کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ اور آپ کے جو نظریات تھے وہ ماتریدی الہیات فقہ حنفی سے متعلقہ تھے۔ آپ نے جن شخصیات سے فیض حاصل کیا یا آپ کے دور کے جو واضح اور بڑے علماء تھے، ان میں امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، اندریس کاندھلوی، زکریا کاندھلوی اور طیب قاسمی وغیرہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جن بڑے اہم اداروں کے ساتھ تعلق رہا وہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم کراچی، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مراکز جو آپ نے قائم کیے ان پر بات کی جائے تو رائیونڈ کا مرکز جو کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، اس کے بعد تاج المساجد، مسجد استقلال۔ اس کے علاوہ جن جن تنظیموں سے آپ کے روابط رہے، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام، تبلیغی جماعت، اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو مولانا الیاس کاندھلوی کی ولادت 1303 ہجری میں قصبہ کاندھلا، ضلع مظفر نگر، اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یعنی حفظ قرآن اور فارسی و عربی کی ابتدائی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھی، پھر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گنگوہ تشریف لے گئے جہاں 8 سے 9 برس تک رہے۔ اس دوران آپ کی بہترین اخلاقی تربیت اور دینی تعلیم ہوئی۔ پھر 1326 ہجری میں شیخ الہند مفتی محمود کے درس میں شرکت کے لیے دیوبند پہنچے۔ ترمذی شریف اور بخاری شریف آپ نے وہیں سے پڑھی۔ اس کے بعد برسوں اپنے بھائی مولانا یحییٰ سے حدیث پڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے فراغت حاصل کی تو مدرسہ سہارنپور میں مدرس مقرر ہوئے، پھر دلی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں چند طلباء کو پڑھانے لگے اور درس حدیث دیتے رہے۔ رشید احمد گنگوہی سے آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی وفات کے بعد خلیل احمد سہارنپوری سے آپ نے سلوک کی تکمیل کی۔ انگریز کے برصغیر میں آمد کے ساتھ مغربی تہذیب کا نہ تھمنے والا سیلاب امڑ آیا۔ امت میں ایمان و یقین کی جو تھوڑی بہت رمق تھی اسے بھی رفتہ رفتہ دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا تھا۔ مولانا روز بروز بڑھتی ہوئی اس بے یقینی کی فضا سے سخت تنگ تھے۔ امت کی اصلاح کے اور بھی بہت سے طریقے جاری تھے، مگر آپ ان سے مطمئن نہ تھے، بلکہ آپ کو اندر ہی اندر بے چینی کھائے چلی جاتی تھی۔ آپ نے بہت سی محنتوں میں حصہ ڈالا مگر اپنے تئیں مطمئن نہ ہوئے۔ ماحول سے الگ تھلگ عجیب سی کیفیت طاری رہتی، گہری سوچوں میں گم رہتے، تاہم کسی دینی کام میں پیچھے نہ تھے، بلکہ روزمرہ کے معاملات بھی آپ جاری رکھتے۔ آپ کا عظیم کارنامہ تبلیغی تحریک کا شروع کرنا ہے۔ اس کا آغاز میوات کے علاقے ضلع قصور سے ہوا۔ مولانا نے شب و روز محنت سے اس علاقے میں بہت سے مکتب قائم کیے اور آہستہ آہستہ اصلاح و تبلیغ کا کام پھیلنے اور اثر دکھانے لگا۔ سید ابو الحسن علی ندوی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھتے ہیں کہ محمد الیاس کی عمومی تبلیغ
गश्त की इब्तदा के मुताल्लिक वो जिक्र करते हैं कि शव्वाल 1344 में आप दूसरे हज के लिए रवाना हुए। खलील अहमद साहब की हमरकाबी हासिल थी। मदीना मुनव्वरा में क़याम का ज़माना ख़त्म हुआ और रफ़ाका पहले चलने के लिए तैयार हुए तो इन्होंने मौलाना को अजीब बेचैनी और इज़्तिराब में पाया। आप किसी तरह मदीना मुनव्वरा से जुदा होने को तैयार न थे। रफ़ाका ने खलील अहमद सहारनपुरी से इसका जिक्र किया तो मौलाना इलियास की हालत देखकर उन्हें फरमाया कि मौलाना से चलने पर इसरार मत करो, इन पर एक हालत तारी है, खुद तुम्हारे साथ चले जाएं या तुम चले जाओ, ये बाद में आ जाएंगे। ताहम रफ़ाका ठहर गए। मौलाना इलियास फरमाते हैं कि मदीना तैयबा के इस क़याम के दौरान मैं भी इस काम के लिए अमर हुआ और इरशाद हुआ कि हम तुमसे काम लेंगे। कुछ दिन मेरी इस बेचैनी में गुजरे कि मैं तमा क्या कर सकूंगा। किसी आरिफ से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि परेशानी की क्या बात है, ये तो नहीं कहा गया कि तुम काम करोगे, ये कहा गया कि हम तुमसे काम लेंगे, बस काम लेने वाले ले लेंगे। इससे बड़ी तस्कीन हुई और आपने मदीना मुनव्वरा से मुराजत फरमाई। 5 महीने हरमैन शरीफैन में क़याम रहा। 13 रबीउस्सानी 1345 हिजरी को कांधला वापसी हुई। अगर कहा जाए कि तबलीगी गश्त की इब्तदा कैसे हुई तो हज से वापसी पर आपने तबलीगी गश्त शुरू कर दिया। आपने दूसरों को भी दावत दी कि अवाम में निकल कर दीन इस्लाम के अव्वलीन अरकान व उसूल कलमा, तौहीद और नमाज की तबलीग करें। लोगों के कान इस दावत से आशना थे। दीन की तबलीग के लिए आमी जुबान खोलना पहाड़ मालूम होता था। चंद आदमियों ने बड़ी शर्मो हया और रकावट के साथ खिदमत अंजाम देना शुरू की। चंद बरसों में दूर दूर तक तबलीगी जमातें जाने लगीं। फिर पूरे बर्रे सगीर में इस्लाह व तबलीग का काम होने लगा। आपकी सारी जिंदगी इसी तहरीक की नजर हो गई। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी या जिनको मशहूर है मौलाना मोहम्मद इलियास तबलीगी या मौलाना मोहम्मद इलियास मेवाती के इस काम को, जो कि उन्होंने तबलीगी जमात के नाम से शुरू किया और जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े बड़े उलामा और आजकल तबलीगी जमात के सुरखैल मौलाना तारक जमील साहब इसी जमात से वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात का ये काम दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर मुल्क में हो रहा है। तबलीगी जमात के लोग खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपना बिस्तर, अपना साजो सामान और अपना सब कुछ लेकर अल्लाह के दीन की दावत लेकर लोगों को ये याद दहानी के लिए निकलते हैं कि मेरे भाई जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा मखलूक से कुछ नहीं होता। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मखलूक के अजमत अपने दिलों से निकाल कर अल्लाह की अजमत को अपने दिलों में जगह दे दो। जितना अल्लाह का नाम बोलोगे उतना अल्लाह पर ईमान इस दिल में आएगा और उतना दुनिया में और दीन में और आखिरत में तरक्की होगी। और जितनी तरक्की होगी उतना मुसलमान दुनिया और आखिरत के अंदर तरक्की पाएंगे। तो मौलाना की ये कुढ़न, मौलाना की ये तालीम, मौलाना की ये जमात, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के चप्पे चप्पे में इसके लोग मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुनज़्ज़म या मुहक्किक या एक बेहतरीन जमात कि अगर कहा जाए कि पूरे मुल्क का निज़ाम अगर किसी जमात के एक तंजीम के हवाले किया जाए, जिनके पास सुई बनाने वाले से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाला या एक आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े साइंसदान तक लोग जिस जमात के साथ जुड़े हुए हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो वो वाहिद जमात तबलीगी जमात है जिसके पास चपड़ासी से लेकर सदर तक के ओहदों पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को अमन और सलामती का दर्स दे रहे हैं, बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी इश्तिहार के, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी वेब पेज के, बगैर किसी वेबसाइट के, बगैर किसी सोशल मीडिया के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होने का यकीन, गैर से कुछ ना होने का यकीन की दावत लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैले हुए ये लोग, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हजरत मौलाना के इस काम के अंदर
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और तबलीगी जमात के इस काम को आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का जरिया बनाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी हजरत मौलाना की कुढ़न, हजरत मौलाना की तकलीफ से आशना कर दे और इस लज्जत से आशनाई इनायत फरमाए। इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हजरत मौलाना को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके काम में अपना फजल, रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।